Our chief guest, welcome Father. Principals, I welcome our correspondent, Sister Kanika Mary. Welcome Sister. Principals, Sister Betsy and Sister Pariyanagi. Welcome Sister. I welcome all the teachers, all the parents, and my dear Akkas and us, and I will come one and all. Thank you. பச்சமன கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாரு அது காத்து வந்து வாசிக்குமே ஏழு சுரங்க
மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சுட்டுது சுட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நம்ம விளையாடா நிலவெல்லாம் நிக்குது நிக்குது நிலவெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வானெல்லாம் கெட்டுது கெட்டுது சொல்ல முடியாதா கொண்டாடு கொண்டாடு கொடிகளை கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டாடு நாடு நம் நாடு கொண்டு வளர்கிற தென்னாடு ஐநூறு இருந்தாலும் கடவுளுக்கு தாயிடு கொண்டாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி வந்து கொண்டாடு Let's welcome back. Jason Madison, thank you. Studying in UKG, I am teacher. A for apple, B for ball, C for cat, D for the thank you. Tansika, I am studying in UKG. I am photographer. Smile. Thank you. Sarah, I am studying in UKG. I am a doctor. I check your heart. Breathe in, breathe out. Thank you. Sadia, I am studying in UKG. I am apple. I am sweet apple. Thank you. My name is Shruti. I am studying in UKG. I am a farmer. I grow the vegetables, potato, onion, carrot. Thank you. Good morning, everyone. I am Pooja. I am studying in UKG. I am Grace. Tasty, tasty, Grace. Thank you. I am living. I am studying in UKG. I am milkman. I say country. Left, right, lane. Thank you. And to CS Kid by LKG. ஆத்துல குளத்துல எல்லாம் நான் சுத்தமா இருக்கேன். நான் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுறேன். மனுஷங்க என்னோட மேல குப்பையெல்லாம் போடுறாங்க. அதனால எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. மக்களால் உனக்கு என்ன தீங்கு? நான் தான் இனம். நிறைய மரங்கள் இருந்துச்சு. நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். கார்ல புகையெல்லாம் என் மேல கலந்துருச்சு. அதனால எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. உனக்கு என்ன தீங்கு? நான் தான் நெருப்பு. என்னால ஆக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும். தீல போட்டு கொளுத்தி எரிக்கிறாங்க. கஷ்டமா இருக்கு. மக்களால உனக்கு என்ன தீங்கு? நானா ஆகாயம். பூமியில் நடக்க விளைவினால ஓசம் படத்துல ஓட்டு விழுவுது. அப்ப எப்படி மழை வரும்? மனுஷங்க தான் எனக்கு கஷ்டப்படுத்துறாங்க. விண்ணில் ஆராய்ச்சியை விட்டுட்டு இயற்கையை காப்போம், நல்லோட வாழும். Thank you. Our UKG girls students. उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर माझा माझी से दुपट्टी पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए आसमानों में जुड़े
भागेगा मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा कोयों में राजेगा कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी मेरी एक भी पल हो नहीं दूरी माथे से लिपटी हम जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए ये जो पतंग है तेरे संग है तेरी ही ओर देख उड़ी उड़ी जाए I say story. A good bar. The bar helped the old man. He laid across the road. He was happy. He helped him. Somebody's mother. Somebody's help my mother to her old age. A God began to this. Goodbye, said the old man in a prayer. Thank you. The footboy took the sheep to the forest. One day he wanted to play fun. The boy cried, "Wolf, wolf, save me." The villagers ran to save him. The boy laughed. Next day he wanted to play fun. The boy "Wolf, wolf, save me." The villagers, nobody came to help. The wolf ate the sheep. The boy lost the sheep. Moral, we must never tell lies. Thank you.
கீரை வேணும் 2 கட்டு கொடுங்கய்யா. வாங்கம்மா, கீரை வெறும் 10 ரூபாய் தாம்மா. உங்களுக்கு இல்லாத கீரையா? உங்களுக்கு எவ்வளவு கீரை வேணுமோ வந்து வாங்கிக்கோங்க. சூப்பர் கீரை ஐயா. எங்கிட்ட இருக்க கீரையில சூப்பரா தாம்மா இருக்கும், எடுத்துக்கோங்கம்மா. கீரை வேணுமா? கீரை முருங்கைக்கீரை, பருப்புக்கீரை, பசலிக்கீரை, மணத்தக்காளி கீரை, எல்லா வகையான கீரை இருக்கு. வாங்கம்மா வாங்க. கீரைக்காரரே என்னம்மா கீரை வேணுமா? வாங்க வாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாயா. என் பொண்ணு வயிற்று வலி ரொம்ப துடிக்கிறா. ஏதாவது ஆட்டோன்னு கூப்பிடுங்க, ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். ஏமா இந்த வயிற்று வலிக்கெல்லாம் போய் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமாமா? பின்ன எங்கயா போகிறது? இங்க வாங்கம்மா, என்கிட்ட நிறைய பச்சிலை இருக்கு. இதை அரைச்சு கொடுத்தா போதும், உங்க பொண்ணோட வயிற்று வலி போயிரும். ஓஹோ அப்படியா? ஆமாமா. ரொம்ப நன்றி ஐயா. வாங்கிக்கோங்கம்மா, பரவாயில்லம்மா. பா என்ன களைப்பா இருக்கு. இதோ இவர ஒரு அழகான மரம். இந்த மரத்துக்கடியில கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்கினா நல்லா இருக்கும்பா. அப்பாடா, என்ன ஒரு அருமையான மரம். இதோட நிழல் காத்தே போதுமப்பா, இங்கேயே நீ தூங்கலாம் போல. பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு நடக்கவே முடியலப்பா. இங்க ஒரு அருமையான மரம் இருந்துச்சு, எங்க மரத்தை வேற காணும். எங்க போச்சு நம்ம மரம்? அந்த மரத்தோட நிலையில நம்ம எவ்வளவு அழகா தூங்கணும். எங்கப்பா மரம் எங்க போச்சு? யாரையுமே காணோம். தூரத்துல ஏதோ ஒரு பொண்ணு வர மாதிரி இருக்கு. அழகா வேற இருக்கு பொண்ணு. அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்போம் மரம் எங்க இருக்குன்னு. ஓ பியூட்டிஃபுல் லேடி, இங்க ஒரு மரம் இருந்துச்சு, அந்த மரம் எங்க போச்சு? What? Maram? You mean tree? I don't know any maram. I only know beauty parlors and nice shopping malls. Get lost. I don't know any tree. என்னம்மா இப்படி பேசுற? மரத்தை தானமா கேட்டேன். அவன்கிட்டயாச்சும் கேட்போம் நம்ம மரம் எங்க போச்சுன்னு. ஏன்பா தம்பி, இங்க ஒரு மரம் இருந்துச்சுல்ல, இந்த மரம் எங்கப்பா? என்னது மரமா? எனக்கு பாட்டில் பத்தி தானே தெரியும். இந்த பாட்டில் பத்தி சொல்லவா? இந்த பாட்டில் பத்தி சொல்லவா? போயா கேளா. மரம் வந்துட்டாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டே உலகம் புரிஞ்சுக்கிட்டே கண்மணி ஞானம் பிறந்துருச்சு, நானும் புரிஞ்சிருச்சு கண்மணி ஏன் கண்மணி. தூரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே உலகம் புரிஞ்சுக்கிட்டே கண்மணி ஏன் கண்மணி. ஞானம் பிறந்துருச்சு, நானும் புரிஞ்சிருச்சு கண்மணி ஏன் கண்மணி. தூரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே உலகம் புரிஞ்சுக்கிட்டே கண்மணி ஏன் கண்மணி. ஞானம் பிறந்துருச்சு, நானும் புரிஞ்சிருச்சு கண்மணி ஏன் கண்மணி. ஏப்பா இவங்களுக்காச்சும் இந்த மரம் தெரியுமா? ஏ பாப்பா எங்க போறீங்க? நாங்க ப்ரூக்ஃபீல்ட்ஸ்க்கு போறோம். ப்ரூக்ஃபீல்ட்ஸ்னா? அது கூட தெரியாதா? அது பெரிய பில்டிங். அங்க நாங்க சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம், லாலிபாப், பீட்சா எல்லாமே வாங்குவோமே. எங்கம்மா உன் பல்ல காட்டு. என்னம்மா இது இவ்வளவு சொத்தையா இருக்கு? அது எப்படி தாத்தா உங்க பல்லு மட்டும் சூப்பரா இருக்கு?
என்கிட்ட ஆளும் வேலும் வச்சு நான் பல்லு விளக்குறேமா, அதுதான் இவ்வளவு உறுதியா இருக்கு. அப்படியா தாத்தா? தாத்தா தாத்தா, நாங்க இப்பி நூடுல்ஸ் கூட வாங்குவோம் தாத்தா. என்னம்மா இப்பி நூடுல்ஸா? அதுதான் நீ நூடுல்ஸ் மாதிரியே இருக்க. அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல. நீ காய்கறி, கீரை, ராகி இதெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் உன் உடம்பு உறுதியா இருக்கும். ரொம்ப நாள் நீ உயிர் வாழ்வ. அப்படியா தாத்தா? ஆமா கண்ணு. ஏமா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் பிள்ளைக்கு வயிற்று வலின்னு சொல்லி பச்சிலை கொடுத்தனே. ஓ, நல்ல ஞாபகம் இருக்குயா. ஆமா, அப்போ இங்க ஒரு மரம் இருந்துச்சு. அந்த மரம் எங்க போச்சு? அது வாங்கியா, மரத்தெல்லாம் வெட்டி பெரிய பெரிய பில்டிங் கட்டிட்டாங்க. மரம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு. அட கடவுளே. ஏமா உங்க வீட்லயாச்சும் ஒரு மரம் இருக்கா? அது கூட விட்டு வைக்கலைங்க ஐயா. இதோ பாருமா, இந்த மரத்தால எவ்வளவு நன்மை கிடைக்குது. நமக்கு மழை கிடைக்குது, சுத்தமான காற்று கிடைக்குது, இளைப்பாற குளுமையான இடம் இருக்கு, எவ்வளோ நன்மை இருக்கு. நம்ம இயற்கையை இப்படி அழிக்கலாமா? நீ கண்டிப்பா உன் வீட்டுல ஒரே ஒரு மரமாச்சும் வளர்க்கணுமா? சரிங்க ஐயா, ஆனா என்கிட்ட மட்டும் சொல்லி என்ன பையன், எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லணும்ல. இப்போ நம்ம 3 பேரும் முயற்சி செய்வோமா? நம்மள பார்த்து எல்லாருமே மரம் நடுவாங்க. சரிங்க ஐயா. மரத்தை வளர்ப்போம், இயற்கையை காப்போம். மரத்தை வளர்ப்போம், இயற்கையை காப்போம். இயற்கையை அழித்து வாழ்ந்திட நினைத்தால் मती आशा
ಮೇಲೇರಿ ಬೀಳುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಾಗುದು ಕೇಳು ಹೀಗೆ ಆಗಾಗ ಏಳುವುದು ಆಗಾಗ ಇಳಿಯುವುದೇ ಬಾಳು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಕೋದರು ಕೊನಾಕೆ ಇದು ಅದು ನೀತಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವುದು ಇತ ಮರೆತೋರು ಗೊತ್ತಾದು ಇದು ಹಕ್ಕಿ
Manimitran. LKG first prize Raga. Second prize Lanya. அவங்களுக்கும் எடுக்கிறேன். Games conducted for the LKG and UKG. Breaking the balloons for LKG. First prize Janani. சேனலில் போட்டு இல்லை இல்லை Second prize Siva Pranesh. Third prize Vishwajit. For UKG potato race game, the first prize Dashit Pranav. Second prize Ritik. Third prize Rania Shri. Thank you, Father.
request Father Nirmal to give small incentive for all the students. To speak few Sister Taniki Mary, the correspondent, Sister Betsy, the principal, Sister Periya Nayagi. I also remember especially our Sister Lima, Sister Philomene Mary, and Sister Teresa for your valuable efforts. My dear parents, teachers, and my dear loving children, a very good morning to you all. Good morning. So, இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சரியா? நம்மளுக்கான டைம். நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது, நல்லா கவனிக்கணும், சரியா? சொல்றது கவனிக்கணும். நான் ஹாய்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்? ஹலோன்னு சொல்லணும், சரியா? ஹலோன்னு சொன்னா ஹாய்னு சொல்லணும். ஹலோ, ஹாய், ஹலோ, 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 ஹாய், ஹாய். எல்லாருமே அவேரா இருக்கீங்க, அட்டென்டிவா இருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க Are you all happy? Are you all happy? Are you all really happy? Okay. நம்ம இங்க ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு மெயின் காரணமா இருந்தது யாரு? இந்த ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட். அவங்க செய்த பெரிய எஃபர்ட்ஸ், நோ, they put up great things on the stage. அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுவோமா? சில்ட்ரன், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படியெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு மெயின் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? யாரெல்லாம்? டீச்சர்ஸ் வந்து பெரிய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் விஷஸ் டு டீச்சர்ஸ் as well. And of course, the parents of the children who trusted them. பிள்ளைங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு, டீச்சர்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சு, இந்த மேனேஜ்மெண்ட் மேல நம்பிக்கை வச்சு பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்களோட வளர்ச்சிக்கு நீங்க ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் எல்லாருடைய சார்பாக நம்ம கிளாப் பண்ணி விஷ் பண்ணுவோமா? ஹலோ, ஹலோ, ஹாய், ஹாய். அப்போ சொல்றீங்க ஹாய். Correct. Good. So, for the children, you're all happy here, right? எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஜூனியர்ஸ், நம்ம வீட்டில் உள்ள சின்ன குழந்தைங்க, நம்முடைய தம்பி தங்கச்சிங்க இன்னைக்கு நிறைய பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நினைச்சு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம். நம்மளும் இதே மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜியில் இருந்தோம்ல, ஒரு காலத்துல இருந்தோம்ல. எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சிங்க தானே? இல்லையா? நேரா 5th பண்ணிட்டீங்களா? எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் 4th, ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த் இதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கிறோம். அப்போ நம்மள மாதிரி நம்முடைய சில்ட்ரன், சின்ன குழந்தைங்க இங்க நல்லா படிச்சு வளர்றதுக்காக நம்மளோட முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும், இல்லையா? ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னதுன்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம ஸ்கூல்ல நம்ம நல்லா படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் எது முக்கியம்? நிறைய பேர் சொல்லலையே. ஃபர்ஸ்ட் எது முக்கியம்? டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்ன? ஒழுக்கம். இது டிரான்ஸ்லேஷன். டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்ன? யாராவது ஒரு ஆளு கையை தூக்கி சொல்லுங்க. somebody can say what discipline is. டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்ன? somebody please. டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்ன? ஒழுக்கம் அப்படின்னா என்ன? அழகா சொன்னாங்க. அக்கா அழகாது, பொய் சொல்லாம இருக்கிறது, நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கிறது, ஒழுங்கா இருக்கிறது. இந்த ஸ்கூல்ல நம்மளை பார்த்துதான் நம்முடைய தம்பி தங்கச்சிங்க வளர போறாங்க, இல்லையா? அண்ணமாரை பார்த்து, அக்காமாரை பார்த்து தான் தம்பி தங்கச்சிங்க வளர போறாங்க. நம்ம ஒரு நல்ல மாடல் அவங்களுக்கு இருக்கணும்.
நம்ம ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். சரியா? ஸ்கூலில் நம்ம தம்பி தங்கச்சிங்க நல்லா படிக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஸ்கூலில் க்ளீனாக வச்சுருக்கணும், டீச்சர்ஸ்க்கு ஒபே பண்ணணும், சண்டை போடக்கூடாது, நல்லா படிக்கணும். சரியா? இந்த தட் வே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்முடைய தம்பி தங்கச்சிங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். வீட்டில் இருக்கிற டைமோட ஸ்கூலில் இருக்கிற டைம் இப்போ அதிகம் இல்லையா? மண்டே டு ஃப்ரைடே ஸ்கூலு, சாட்டர்டே சண்டே ஸ்கூலு இருக்குது தானே. அப்போ நிறைய டைம் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிறதுனால ஸ்கூல் நமக்கு வீடு மாதிரி இல்லையா? ஸ்கூல் நமக்கு வீடு மாதிரி, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லையா? ஆக இது ஒரு வீடு மாதிரி நினைச்சு we should treat our children in a better way. We should teach our children better things. சரிங்களா? குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு நம்மளை பார்த்து நம்முடைய தம்பி தங்கச்சிங்க நல்லா வளருவாங்க. இது நம்ம எடுக்க வேண்டிய எஃபர்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் விஷ் யூ ஆல் a very happy life. Now over to the parents and the teachers. It gives me nostalgic and faint memories of my LKG, UKG and first standard. நான் படித்த காலத்தில் என்னெல்லாம் செஞ்சோம் அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. இட்ஸ் அ டைம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நிறைய நடக்குது. நம்ம நினைக்கிறோம் குழந்தைங்க ஸ்டேஜில் வந்து ஆடினாங்க, பாடினாங்க, ரைம்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க. அந்த ப்ராசஸ் இங்கே நடந்துச்சு. குழந்தைங்க ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ண ப்ராசஸ் இங்கே நடந்துச்சு. ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம். ஒருத்தங்க இன்னொரு ஆளுக்கு விட்டு கொடுக்குற அந்த ஒரு நிலையை பார்த்தோம். ஒருத்தங்க லீட் பண்ணுற நிலையை பார்த்தோம். பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் activities play a major role, very major role. And I appreciate especially the management and the staff for this great work. I appreciate you. Dear parents, I thank you especially for choosing this management, choosing this place. இந்த பிளேஸை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்காக சூஸ் பண்ணதை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன், ஹாப்பியாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா பர்சனலாக எனக்கு இந்த சிஸ்டர்ஸோடைய ஹவுஸில் வந்து மாஸ் வைக்கிறதுக்கோ ப்ரேயருக்கோ வரும்போது சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம். பெரும்பாலும் இங்கே பேசுறது நம்ம குழந்தைங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. டேபிளில் டாப்பிக்கே நம்ம குழந்தைங்களை பற்றி தான், டெய்லி குழந்தைங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் பேசுவாங்க. ஆக இப்படி ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற இடத்துக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஹாவ் brought your children. May God bless you. இப்படி ஒரு நம்ம குழந்தைங்களை தன்னுடைய குழந்தைங்களா நினைச்சு பார்க்குற ஒரு இடத்துக்கு உங்க குழந்தைங்களை கூட்டு வந்திருக்கிறீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ. எஃபர்ட். உங்களுடைய நம்பிக்கையை நான் பாராட்டுறேன். இந்த நம்பிக்கையோடு சேர்ந்து நமக்கும் சில கடமைகள் இருக்குது இல்லையா? பேரண்ட்ஸாக இருக்கிற நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். ஸ்கூலில் குழந்தைங்க முன்மாதிரியாக இருப்பாங்க. இருக்கிற ப்ராசஸில் தான் டீச்சர்ஸை வளர்க்குறாங்க. பேரண்ட்ஸ் ஹஸ் காட் அ மேஜர் ரோல். ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர் ரோல் எடுக்கணும். உண்மை தானே? அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? உண்மையாக வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸோட ரோல் எடுத்தால் தான் இந்த ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கு. சில சமயத்தில் சொசைட்டி வித்தியாசமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இந்த காலத்தில் we are all going to take நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து collaborative effort எடுத்தால் தான் நம்ம குழந்தைங்க they will become great citizens of our nation. கண்டிப்பாக கொஞ்ச காலத்தில் அவங்க நம்ம நாடு ஆள போகிறாங்க இல்லையா? நம்ம நாடுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிய ஒரு பொறுப்பெடுக்க போகிறாங்க. அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஈச் எஃபர்ட், நம்ம போடுற ஒரு சின்ன எஃபர்ட்டு கூட வீண் போகாது. இந்த ஒரு புனிதமான பணியை நம்ம வீட்டில் இருந்து செய்கிறோம். இந்த புனிதமான பணியை மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர்ஸான இந்த பேரண்ட்ஸும் செய்கிறாங்க. ஸோ இந்த கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் எப்பவும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஐ ப்ரே அண்ட் ஐ விஷ். மே காட் bless you all. A special wishes to all who are involved in this day and all your managing staff and all your administrators for this. May God bless you all. Thank you. What of thanks? I'm for what of thanks? Lanya. Name is Lanya. What of thanks? With a grateful heart, I stand before you to express my gratitude for making the happiest one. I thank Father Nema for coming here. I thank our father. I thank our godfather sister for being this. I thank the sister.
சிஸ்டர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. நன்றி. டீச்சர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம். என் பிள்ளைங்களுக்கு தேடி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கவே சந்தோஷம் எல்லாருமே வந்து பிள்ளைகளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி எல்லா பேரண்ட்ஸும் வரணும். பிள்ளைகளும் அதே மாதிரி எல்லா ஈவெண்ட்லையும் கலந்துக்கிற மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க பண்ண ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் சைட்ல இருந்து நம்ம இன்னும் என்கரேஜ் கொடுக்கணும். அது ஒண்ணுதான் இந்த மைனஸா இருந்தது. டீச்சர் சைட்லன்னு சொல்லி பிள்ளைகளோட சைட்ல சொல்லி அவங்களோட எஃபோர்ட்டை வந்து நல்லா கொடுத்துட்டாங்க. இன்னும் அவங்கள கொஞ்சம் இன்னும் கொண்டு வரது க்ரோத் பண்ண வைக்கிறது நம்ம பேரண்ட்ஸோட கையில தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிளாஸ் மிஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். Clap the hands. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். சிஸ்டர் உங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். ரூமரி சிஸ்டருக்கு ரொம்ப வணக்கம். கிளாஸ் டீச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் இது சூப்பரா இருந்துச்சு. எல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் அவங்களாம் அருமையா இருந்துச்சு. இந்த குழந்தைங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு வந்தது சிஸ்டர் டீச்சர்ஸ் அவங்க தான். இவ்வளவு தூரம் இந்த மேடைக்கு இவ்வளவு தூரம் ஆடுனது இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது இந்த சிஸ்டரும் மிஸ்ஸுங்க தான், மேம்ங்க தான். குழந்தைங்களுக்கு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் டான்ஸ் ஆடினவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருந்துச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா. எல்லா பேரண்ட்ஸையும் சந்தோஷப்படுத்தினது, டீச்சர்ஸ் டே சிஸ்டர் உங்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினதுக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றிப்பா, தேங்க்ஸ்ப்பா, ரொம்ப நன்றி. எல்லாருமே இந்த இதுக்கு வந்து எல்லாருமே சந்தோஷப்பட்டாங்கல்ல, அதுவே மன திருப்தியோட போறாங்கல்ல, அது ஒரு ரொம்ப கொடுப்பன எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் சிஸ்டருங்களுக்கும் டீச்சர்ஸுங்களுக்கும். இது ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பேசியிருக்கேன். Whenever I talk, single allowed to talk to each other. Anyways, let me talk in Tamil. Whatever I know, I listen. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ பசங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம், எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டோம். நான் நிறைய என்னோட ஃபாதர் பேசுகிறேன். நிறைய டைம் என்னை கூப்பிட்டுருக்காங்க, நான் எதுக்குமே வரல. என்னோட வேலை அப்படி இருந்துச்சு. இந்த டைம் வந்து நிறையா தான் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா பசங்களுக்குள்ளே இவ்வளோ திறமை இருக்குன்னு நமக்கு நேரில் வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. ஆனால் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருப்போம், சரி ஏதோ பண்ணுறாங்க, அவங்க வேலையை அவங்க பார்க்குறாங்க, நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்ப்போம், பசங்களை ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு இருந்தோம். ஆனால் நம்மளும் வீட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுன்றது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. நிறைய நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதை பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். டீச்சர்ஸ் மட்டும் சொன்னால் மட்டும் பத்தாது, நம்மளும் நம்ம பசங்களை மெருகேற்றுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நான் உங்கள்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன். நானும் அந்த தவறு பண்ணியிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை சரி பண்ண பார்க்குறேன். பசங்களை எல்லாமே நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்மளோட விருப்பமாக இருந்துச்சு. அவங்களுக்குள்ளேயும் சில தனித்திறமை இருக்கும்ன்றது நம்மளும் வீட்டில் இருந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாதான் தெரியும். ஆனால் இந்த பசங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த டீச்சர்ஸும் ப்ளஸ் வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு டீச்சர்ஸாக வந்துருக்க சாரும், மற்றபடி இந்த பசங்களும் ஒன்றா அவங்க கேதர் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள உள்ள ஒரு இதை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேலும் நம்ம அதை வெளிக்கொண்டு முயற்சிப்போம். நிறைய பேசுறது இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் நர்வஸ், க்ரௌடில் வந்தவங்க பேச முடியல. இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பேசுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் லன்யாஸ்ரீயோட அம்மா பேசுறேன். அவ ரொம்ப நல்லா படிக்கிறான். இந்த வயசுக்கு என்ன தெரியும் அதோட எக்ஸ்ட்ராவே படிக்கிறான். தேங்க்யூ. உங்க கிளாஸ் டீச்சர் சூர்யாமே இந்த மே மாசத்துல அவங்களுக்கு யாருன்னு தெரியல, அவங்களே அடிக்கடி சொல்லுவான். உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களே அடிக்கடி சொல்லுவான். சூர்யா மிஸ் ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உண்மையிலே ரொம்ப தான் சொல்றேன், சூப்பரா படிப்பா, நல்லா இங்கிலீஷ் நல்லா ரீட் பண்றா. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. தேங்க்யூ. பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வணக்கம். டீச்சர் பயமா இருக்கு. தாசிஸ்வரனோட அம்மா யூகேஜி எல்லா பிள்ளைங்களையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இருந்தாலும் வந்ததுக்கு எனக்கு ஒரு
யார் சரி நல்லா பண்ணாங்க எல்லாருமே. எனக்கு அந்த நாடகம் நடிச்சாங்க, மரத்தை வெட்டுறது, அது ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, பிள்ளைங்க இந்த அளவுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு. எல்லா இதுலயுமே நான் கலந்து ஆனந்தது. ரொம்ப எல்பிஜி பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. எல்லா பேரும் சொல்லியிருந்தா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ நீங்க வந்ததுனால பார்த்ததுனால உங்களுக்கு தெரியுது நீங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்களா? வர்றவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? வீடியோ அனுப்புறோம், நாங்க போட்டோ அனுப்புறோம், அது வேற விஷயம். ஆனா நீங்க நேரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருக்க மகிழ்ச்சி கண்டிப்பா எதுல இருக்காது, கண்டிப்பா இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப பாக்குறோம் பிள்ளை ஆடுறா ஏதோ மொபைல் பக்கம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நீங்க வந்து பாக்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குதா இல்லையா? உங்களுக்கு இதுதானே சூப்பரா இருக்குது. வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்குது இல்ல, வராதவங்களுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்றப்ப எங்களுக்கு மன கஷ்டமா தானே இருக்கும். நான் காலையில கூட போன் பண்ணி கூப்பிடுறேன் சில பேரண்ட்ஸ், 1 hour அட்லீஸ்ட் பெர்மிஷன் கேட்டு வாங்கன்றேன். அப்படி இருந்து நான் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறேன். இது யாருடைய பிள்ளைங்க? உங்க பிள்ளைங்க தானே, நீங்க தானே பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையணும். அப்ப எனக்கு வந்து என்ன எஃபர்ட் நெக்ஸ்ட் டே கூப்பிட பொழுது இது ரெடியா இருக்கணும் வர்றதுக்கு. இருப்பீங்களா? எல்லாரும் இருப்பீங்களா? ரெடியா இருப்பீங்களா? வராத பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க போன் பண்ணி சொல்லுங்க. தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோக்ராம், ஏன் நீங்க வரலன்னு போச்சு நீங்க பண்ணுங்க. நாங்க பண்றது காட்டிலும் நாங்க பண்ணணும் ஏன் உங்களுக்கு திட்டுறாங்கன்னு நினைப்பாங்க உடனே. நீங்க என்ன செய்யுங்க, கேட்கிறப்ப கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மனம் வருத்தம் வரணும் இல்லைங்களா? சில பேர் என்ன சொன்னாங்க, இது அவங்க பிள்ளைங்க தானே டான்ஸ் ஆடுறாங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டோம். ஆனா அப்படி சில பேர் இல்ல நினைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நான் சொல்றது எல்கேஜி யூகேஜி பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் பேசிக்கிறேன், மத்த பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து நான் தனியா வச்சேன். நானா இது சயின்ஸ் பிளேயர் சொல்லிட்டு நம்ம சயின்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் படிக்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா வச்சோம். அது எல்லா பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க, அதுலயும் வராத பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு வருத்தமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து கேக்குறாங்க, இப்படிலாம் நீங்க தெரியலையே, அதுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்து விடுறதுக்கு நம்மள கூப்பிடுறாங்க. பாக்குறதுக்காக தானே கூப்பிடுறோம், எல்லா நாளும் கூப்பிடுறோம் அவங்கள இல்ல இல்லைங்களா? அதனால கூப்பிடுறப்ப சந்தோஷமா வாங்க, சீக்கிரமா வாங்க. கெஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணாங்க உங்களுக்காக. போன் பண்ணி கூப்பிட்டு ஒரு சில பேர் வந்துருக்காங்க, கூப்பிட்டு வந்துருக்காங்க. ஆனா அடுத்த முறை நீங்க கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க எங்களோட, சரிங்களா? பண்ணுவீங்களா? உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா கோஆபரேட் பண்ணாங்களா இல்லையா? சூப்பரா பண்ணாங்க தானே? அப்ப நாங்க உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கமா இல்லையா? நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணணும். யாரும் பேசுறது கூட சொன்னாரு, என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இங்க வந்தா டீச்சர்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம அனதர் பேரண்ட், அதாவது இன்னொரு பேரண்ட்ஸை நம்ம பார்க்கணும் அப்படித்தானே? அதே மாதிரி வீட்லயும் நீங்க இன்னொரு டீச்சரா இருந்து பாத்துக்கணும். ஹோம்ஒர்க் ஏன் பண்ணலைன்னா நீங்க என்ன சொல்லுங்க, வேணுமா குழந்தை பண்ணல ஏன் பண்ணல தெரியல மாதிரி விட்டுட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? இல்ல இன்னொரு டீச்சரா இருந்து நீங்க பாத்துக்கணும், அதான் முக்கியம். சரிங்களா? செய்வீங்களா? அதை மட்டும் செய்வீங்களா? செய்வோம் மேடம். இன்னைக்கு நீங்க நல்லா வந்திருக்கீங்க, நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் தான் வரல. ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் கூப்பிடுறப்ப எல்லாரும் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். சரிங்களா? தேங்க்யூ. டீச்சர்ஸ், எல்கேஜி டீச்சர் சூரியகலா எல்லாருக்குமே தெரியும். யூகேஜி வந்துட்டு யாரு அப்படின்னா சிஸ்டர் பிலோமினா. ரெண்டு பேருமேயும் எப்பன்னா பெரிய பிள்ளைங்க சொல்லி கொடுத்துடலாம், சின்ன பிள்ளைங்க சொல்லி கொடுத்து எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுனாலதான் அவங்க நல்லா எல்லாமே செய்ய முடியும். சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கும் thanks for all the teachers. Thank you once again. Thank you, Father, for the very good message that you have given to parents. Thank you.